আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হঠাৎ করে ক্লাসটা অফ হয়ে গেছে। সাম অফ দ্য টেকনিক্যাল ইস্যুস আই গেস। এই নিয়ে সেকেন্ড টাইম হইলো এরকম। দিস ইজ দ্য সেকেন্ড টাইম। সামটাইমস এরকম হয় স্পিডের কারণে, বাট আজকে অন্য একটা কারণে বোধহয় হয়েছে। whatsoever, let's return back to our study. Uh, here, what we have learned about the electrogravity. তাইলে আমাদের পৃথিবীর গ্র্যাভিটি যেমন ইলেকট্রন তার নিজের দিকে যখন টেনে আনে তখন that is called the electrogravity. When two of the atoms are bonded in a molecule, two electrons are needed to make the bond, and both atoms attracts two of the electrons. So দুইটা অ্যাটমে কিন্তু two of the electrons কে নিজের দিকে টানতে থাকে। তো that's actually called the electron gravity. So importance of periodic table, কি কি ইম্পর্টেন্স গুলা এগুলা লেখা লাগতে পারে। What you need to do, just listen 2 minutes carefully and you will be able to write down it according to your thoughts. So here, facilitation of the study of chemistry. So first, periodic table is the unit of the chemistry. If you want to know about some of the behavior of an element, how we can learn it from, and where we can learn it from periodic table, simply. Just because without getting the idea about the periodic table, we cannot get the mass of this element, and as well as not only the mass, also some of the electron configurations we cannot to make for the mass, and also the relative mass and other things as well. So here, facilitation of the study of chemistry, it is very important. So then, conceptualization and discovery of new elements. Newly একটা elements আবিষ্কার হয়েছে। What is invented? New একটা elements কিন্তু invented হয়েছে periodic table last element. কেউ কি জানি? স্যার কি বললেন? I said that there is a new element invented for the periodic table. What is the name of the element? নাইট্রোনিয়াম, রেলোনিয়াম। ইউরেনিয়াম কি ছিল না? স্যার অর্গানিজম। স্যার Yes, sir. অর্গানিজম হবে, ওজি, যেটা আর কি এলিমেন্টের সিম্বল। আগে তুমি আমাকে বলো how many elements are there? প্রথমে কয়টা ছিল? 118 এলিমেন্ট। 218, and till 2000 maybe 12 or 13 it is to 119 maybe, right? How can it be 119? It's 118, right? 190. Right now it is 120. So 119 and 120, two of the matter. So what is that? তাহলে আমাদের পিরিয়ডিক টেবিলে যেতে হবে, তাই না? গেলে আমরা পাবো এটা। Sir, osmium, 190 elements, right? হ্যাঁ, and what is 120 then? Unbenyllium. Yes, but it is not the formal name. It doesn't have any formal name yet. People just invented Hypothetical, this. are you? Yes, just invented this, but they are still confusing whether they will keep it in the metal series or radioactive series, or where they will put it.
they have no idea, just because these kind of new kind of matters, they have several others behavior that is totally different from each other. So concept of new elements discovery over here, role of the research. So four of the things why the periodic table is important. তাহলে কেউ যদি কখনো জিজ্ঞেস করে, if somebody asks you, you learned about the periodic table, you have idea about the periodic table, so tell me, what is the necessity of periodic table? First, facilitation of the study of chemistry. First, facilitation of the study of chemistry. Then, conceptualization and discovery of new elements. Conceptualization and discovery of new elements. Try to tell with me, but mone mone arki, that it will be in your brain. And role of research, and this is the last. So if you want to do research, and research not only based on the pure chemistry, also the applied chemistry or chemical engineering, whatever you wanted to study there or wanted to research with, you need periodic table. So that's why periodic table is provided by the institutions or the teachers during your experiments or during your examinations. এখন বোঝা গেছে তাহলে বিদেশে কেন মানে পিরিয়ডিক টেবিলটা দিয়ে দেয় পরীক্ষার সময়, অত বোকা না, তাই না? So any problem in this chapter? Exercise বুকেও কোনো প্রবলেম? স্যার ওই যে ইয়াটা আছে না, যে এসপিডিএফ এর যে ইয়াটা সিরিয়ালটা, হ্যাঁ ওটা আবার বোঝাবেন? হ্যাঁ অবশ্যই, কেন না। জাস্ট আ সেকেন্ড। এসপিডিএফ এর সমস্যাটা হয় কোথায়? কোথায় পি বসবে, কোথায় ডি বসবে, এইগুলো নিয়ে সমস্যা হয়। স্যার মানে পুরাটাই? পুরাটা তো আর সমস্যা হয় না। সমস্যা হচ্ছে যে রিটার্ন মানে যখন আমরা ওই ইলেকট্রন কনফিগারেশন গুলো করতে যাই, তখন কোথায় 3p দিব, কোথায় 3d দিব, সেইটা নিয়ে প্রবলেম থাকে। তো সেটার সলিউশন এই যে এই জায়গায় আছে, এন্ড এই যে এই জায়গায় আছে। সো আমরা একটু এটাকে দেখি, যেহেতু প্রবলেমস গুলা সলিউশন করার ট্রাই করি আমরা। এইখান থেকে আমরা একটা এলিমেন্টস নিই, জাস্ট ওয়ান এলিমেন্টস। আচ্ছা, ক্যান ইউ টেল মি দ্য কালার অফ ক্যালসিয়াম? হোয়াট ইজ দ্য কালার অফ ক্যালসিয়াম? ক্যালসিয়াম দেখতে কেমন? রেড। হ্যাঁ, ক্যালসিয়াম হোয়াইট? না, হোয়াইট কে বলছে? রেড কালার। এখন ক্যালসিয়াম যে রেড কালার, এটা আমরা দেখছি কিন্তু চোখে। কোথায় দেখছি বলতে পারবা? হর হামেশাই দেখি মোটামুটি আমরা। I can give you one of the hints. কেউ বলতে পারতেছি না? Sorry, sir, what did you say? I said we can see calcium almost in our daily life, where it is. Yes, sir, in vegetables, salts. না, এই যে রেড ক্যালসিয়াম বলতেছিলাম না আমরা, ক্যালসিয়াম ইট লুকস লাইক রেড। সো Yes, sir. সেই রেড ক্যালসিয়ামটা কোথায় দেখি আমরা? আরে সিম্পল, আমরা এই মুরগির হাড্ডি খাই না? Yes, sir. ওখানে তো ওইটার কালার কি? রেড। ওটার ভিতরে ক্যালসিয়াম আছে তো। নট অনলি দেয়ার, এই যে গরুর নেহারি খাইতেছি, দ্যাটস অলসো, মানে আমরাই খালি একমাত্র জাতি না, আরো আরো যারা মুসলিম জাতি আছে সবাই হাড্ডি গুড্ডি পছন্দ করে। সো ক্যালসিয়াম, we will do some of the electron configuration from here. তো আমরা আগে যখন ক্যালসিয়াম রে ইলেকট্রন কনফিগারেশন করছি, তখন কিভাবে লিখছি? 2
8 8 and 2, তাই না? এভাবে লিখছি না আগে? ইয়েস স্যার। এইবার আসো আমরা হলাম গিয়ে এই জিনিসটাকেই এসপিডিএফ এর মতো করে লিখবো। তাহলে প্রথমে এই যে 2, এই 2 এর তো মাফ নাই কোনো, সে তো এস এর মাথার উপরে চলে যাবে, ঠিক আছে? ইট উইল গো টপ অফ দ্য হেড অফ দ্য এস। দেন 2 2 কি আর বসবে এখানে? পি হবে, P6 হবে কি এখানে? হবে না কিন্তু। কেন হবে না? জাস্ট বিকজ 1, সরি এখানে 2 না, সরি 1, সো এখানে 1 s2, দেন 1s2 এর পরে the electron will go directly to 2s, 2s, not 2p. আচ্ছা স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কেন হয়? এই জিনিসটা হয় হচ্ছে তোমার ইলেকট্রন যে নড়াচড়া গুলা করে, এই নড়াচড়া গুলা ডিপেন্ডস অন দ্য এনার্জি। এনার্জি লাগবে না? ধরো আমি এখান থেকে উঠে আমার বারান্দায় যাব, বালকনে যাব মনে করো, তা আমার তো এনার্জি লাগবে, নাহলে কি আমি পারবো? সো দ্যাট এনার্জি হ্যাজ সাম সিকুয়েন্সেস। এই এনার্জি ব্যান্ড গুলা, এগুলা যেগুলো দেখতেছো, দোজ আর দ্য এনার্জি ব্যান্ডস। সো এনার্জি ব্যান্ডে দেখো, তোমাকে একটা নর্মাল উদাহরণ দিই। আহ, আমরা তো বক্সিং মোটামুটি দেখছি সবাই, ওয়ান অফ দ্য ফেভারিট প্লেয়ার অনেকেরই আছে মোহাম্মদ আলী, মানে ছেলেরা বিশেষ করে, মেয়েরা বক্সিং দেখে না কখনোই, ছেলেদের কথা বলতেছি আর কি। তো বক্সিং এ এখন তুমি চিন্তা করো যে দুইজন যদি সমান পাওয়ার ওয়ালা হয়, মানে দুইজনই যদি খুব ভালো মানের ফাইটার হয়, তাহলে সে গেমটা ড্র হয়ে যাবে না? ড্র হয়ে ইয়েস। ড্র হয়ে যাবে তো। বাট কেউ যদি উইক হয়, তাইলে কি একজন যে স্ট্রং সে জিতে যাবে? সো এইখানে স্ট্রেংথের উপরে নির্ভর করতেছে কে কে আগে ইলেকট্রনস পাবে। তার মানে 1s এইখানে কিন্তু সবচাইতে স্ট্রং, স্ট্রং 1, আর সবচেয়ে উইক 1 হচ্ছে 8s। আগে স্ট্রং জায়গাগুলো পূরণ করবে। ধরো তো আহ সাধারণত খুব দুঃখজনক একটা এক্সাম্পল দেওয়া লাগতেছে, প্যালেস্টাইন। প্যালেস্টাইনে এখন কিন্তু ওই যে স্ট্রিপটা আছে, যেটাকে আমরা গাজা স্ট্রিপ বলি, তো সেইখানে যখন খাবার পৌঁছাইতেছে, তখন কিন্তু যেই খাবারটা নিতে যাইতেছে, তো যাদের শরীরে অনেক বেশি শক্তি আছে তারাই কিন্তু দৌড়ে গিয়ে ওই খাবারটা ধরতেছে বা খাবারটা নিতে পারতেছে, রাইট? সো এইখানে কিন্তু সেম জিনিসটা হইতেছে, ইলেকট্রন যখন বাইরে আসে, যে সবচেয়ে শক্তিশালী সে আগে ইলেকট্রনটা নিতেছে, তারপরে তার থেকে একটু কম শক্তিশালী যে সে নিতেছে, তার থেকে একটু কম শক্তিশালী যে সে নিতেছে, এইভাবে একটা সিকোয়েন্স আসতেছে। So, সেখানে 1s is the most powerful one and 8s is a little bit weaker. বুঝা গেছে কেন হইতেছে এই জিনিসটা? স্যার মানে আমরা তো আগে এক জিনিস পড়ছি না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও কি বলে, আগে পড়ছি, ওইটার থেকে এটা কেমনে আসলো? আগে পড়ছি হচ্ছে যে তাহলে মানে এরকম। আগেরটা কি তাহলে ভুল? না না, ভুল কেন? এইটা তোমার ইলেকট্রন কনফিগারেশন অ্যাকর্ডিং টু বোরস মডেল, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ফর দ্য রাদারফোর্ড নিউয়েস্ট মডেল। দুইজনের মডেল আছে পড়ছি না আমরা, বোরের মডেল পড়ছি আর হচ্ছে রাদারফোর্ডের মডেল। দিস ইজ দ্য রাদারফোর্ডস মডেল। এটা রাদারফোর্ডের যেটা হচ্ছে 1s 2s করা, আর হ্যাঁ হ্যাঁ, 288 যেগুলো ওইটা হলো রাদারফোর্ড বোহর। বোরের মডেল, মানে ওটা হচ্ছে পুরনো মডেল। ধরো এটা হচ্ছে রাশিয়ান মিগ মিগ 29, আর এইখানে র্যাপটর হচ্ছে আমেরিকার র্যাপটর হচ্ছে এটা নিচেরটা 1s2 2s2, ঠিক আছে? আচ্ছা বুঝছি স্যার। মডার্ন মডার্ন আর কি, মডার্ন। সো এই জায়গায় আমরা কি দেখতে পাই না, এইখানে আমরা কেন এইটার একটা সমস্যা আছে আমি সেটা বলি তোমাকে। এখানে আমরা দেখতে পাই না যে বন্ডিং গুলা কোথায় কিভাবে হইতেছে, বা এখানে কিন্তু কোশেল গুলার কোনো ক্যালকুলেশন নাই। কোশেল গুলা কোনগুলা, মানে অরবিটাল তো আছেই, অরবিটালের আন্ডারে আবার অরবিটালস আছে, তো সেইগুলো আমরা এখানে কিন্তু ডিসক্রিপশন পাই না। বাট এই যে 2s2, দেন 2p6, দেন 3s2, হয়েছে কি আমারটা? মনে হয় তো
অনেকদিন পরে করতেছি 1s2 2s2 2p6 and 3s2। এইখানে দেখো থার্ড যে অরবিটালসটা আছে, থার্ড অরবিটালের এস সাব অরবিটালে কিন্তু দুইটা ইলেকট্রন। তাহলে এস সাব অরবিটালে এই 3s এর কিন্তু শুধু 3s না, 3s 3p 3d and 3f, এই চারটা অরবিটাল আছে, সাব অরবিটাল আছে। তো এটার মধ্যে এই এসটা স্ট্রং, সেই জন্য সে ওই দুইটা নিয়ে চলে গেছে বাসায়। ঠিক আছে। তো আমরা সবসময় বলি না, প্রকৃতিতে সেই বেঁচে থাকতে পারে যে কিনা সত্য, যার নাকি কই মাছের প্রাণ। তো এইটা হচ্ছে তার একটা উদাহরণ, যে এখানে অলসো পাওয়ার অলসো ওয়ার্কস ওভার হিয়ার। তাহলে চলো আমরা এখানে যদি কোনো সমস্যা না থাকে ডিজিটাল টেকে চলে যাই। লেটস গো টু ডিজিটাল টেক। প্রবলেম আছে কোনো? স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। স্যার এফ এ হাইয়েস্ট কয়টা ইলেকট্রন থাকতে পারবে এফ অরবিটালে? এফ জি স্যার। এফ হচ্ছে আই গেস 18। ওকে স্যার। কারণ হচ্ছে ধরো সবগুলারই কিন্তু তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যখন তুমি কনফিগারেশন করবে। ওয়েন ইউ আর ডুইং কনফিগারেশন সাধারণত ভুল হয় এই জিনিসগুলো পরীক্ষা বা অন্য কোথাও লিখতে গেলে। আই এম গিভিং ইউ ওয়ান সিঙ্গেল থিং, দ্যাট try to cover up with 8 first and then calculate it. If it cross its border, then you can use the leftover electrons to other of the shells. তার মানে হচ্ছে যে তুমি আগে বড় শেলগুলোতে 8 দিয়ে দিয়ে ভরে রাখবা, তারপরে ছোটগুলা যেগুলো আছে সেগুলোতে বাদ বাকি যা থাকে সেই ইলেকট্রন গুলা দিয়ে দিবা, দেন আর ভুল হবে না। ওকে স্যার। অ্যাকর্ডিং টু দ্য এনার্জি লেভেল, কারণ এনার্জি লেভেল অনুযায়ী এই ডিসক্রিপশন গুলা হয়। তো এইটা সবচেয়ে ভালো প্রসেস। যখন আমি তোমাদের মতো ছিলাম আমি কি করতাম জানো? আমি হচ্ছে পিরিয়ডিক টেবিল নিয়ে বসতাম, খুব মজার একটা জিনিস করতাম আমি। পিরিয়ডিক টেবিল নিয়ে বসতাম, বসে সমানে ভুল ভাল যাই হোক ইলেকট্রন কনফিগারেশন লেখা শুরু করতাম। মানে আমার একটা খাতাই ছিল পুরোপুরি। এটা লাস্ট টাইম মনে হয় আমি যখন বাইরে চলে যাই তখন মানে আমাদের বাসা চেঞ্জ করার কারণে ওগুলো সব মনে হয় হারা গেছে অথবা বিক্রি হয়ে গেছে। তো লাস্ট পর্যন্ত ছিল দ্যাট আমি শুধুই খাতাতে ইলেকট্রন কনফিগারেশনই লিখতাম অ্যাকচুয়ালি, কারণ আমাদের সময় এই জিনিসগুলো খুব বেশি আসতো পরীক্ষায়। সো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি রিয়েলি রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট থিংস। সো এইটা প্র্যাকটিসের সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে, ভুল হোক শুদ্ধ হোক, আগে হচ্ছে প্র্যাকটিস করতে হবে, জাস্ট লিখতে হবে আগে ইলেকট্রন কনফিগারেশন। কারণ এটা দেখতে সহজ মনে হয়, বাট ওয়েন সামবডি গিভস ইউ দ্য elements and at that time ask you about the electron configuration, it is very difficult to figure out at that time যদি প্র্যাকটিস না থাকে। বাট প্র্যাকটিস যদি করা যায়, ভুল হোক, প্রথমে ভুল হবে প্র্যাকটিস করতে গেলে। প্রথমে দেখা যাবে না কিন্তু যে আচ্ছা এটা পারতেছি না, 1s এর পর 2s হবে কিনা, 2s এর পরে 2p হবে কিনা, অর 3d আনবো না 2p তে দিব 2, বুঝতেছি না। তো নাই নাই হইতে পারে, কোনো সমস্যা নাই, তুমি তোমার মতো করে লিখে যাও, ভুল হোক দেন তুমি চেক করো, and when you will check you will find the answer. Maybe you are right, you wrote the right of the configuration, তাই না? এমন না যে তুমি লিখলে শুধু ভুলই হবে, তাই না? এটা তো কোনো গ্যারান্টি নেই। সো লেটস টক অ্যাবাউট ডিজিটাল টেক। আজকে অনেক সায়েন্স নিয়ে অনেক আলোচনা করলাম, তাই না? তারপরে তো চ্যাপ্টারটা শেষ হয়েছে আজকে। we have to make the confusion clear. So every time একটা জিনিস করা লাগবে। এখন তো ক্লাস শেষ হওয়ার পরে you will not get any time. So what you need to do, যখন তুমি সময় পাও সকালবেলা, you need to go through the chapters once, 10 minutes or 20 minutes once, একবার দেখলেই I guess you will get the better ideas from there. তো চলো আমরা লাস্টে কি করতেছিলাম, ফাইল শেয়ারিং শিখতেছিলাম কিভাবে, how to do with a network, how you make a network and do a file sharing. So share options, you can go from this PC. আমি যদি দেখাই আমার এখান থেকে, আমার সিস্টেম থেকে, trying to show you this. Just a second.
সো এগুলো সব সরাই দিতে হবে, আমরা এটাকেও সরাই দিই। So this is this PC. We are going to this PC, and then you have several others options over here for this. So there is a view options here. There is options over here, changes the folders options also. So there is a computer option there. And look, there is a map network device and add a network location. So you can use this one as a file transfer protocol, or you can use your network as a file transfer protocol. আচ্ছা, দুইটা সম্বন্ধে প্রবলেম আছে কার, আস্তে আস্তে যাই আমরা এই জিনিসটা, কারণ এটা একটা শিক্ষার বিষয়। It's a learning thing, and in your future life you have to use it. My question was, দুইটা ধরনের নেটওয়ার্কের মধ্যে তফাৎ কোথায়? একটা হচ্ছে ম্যাপ নেটওয়ার্ক ডিভাইস, আর একটা হচ্ছে অ্যাড আ নেটওয়ার্ক লোকেশন। Who knows this? Okay, that things, if we need to know, we need to go over here again, and here, look how they write down one of a specific people. And here, there is one of the image over here. That image you can share with everyone or create a user. There you can set a password. Who can enter to your system or who cannot to enter to the system. Then our process is done. If we put one of the images over here, all the networks is connected, like this one, just a second, like this one will just access those things, তাই না? এখন নেটওয়ার্ক লোকেশনের বেলায় এই জায়গায় you need a ISP. ISP গুলো জানি কারা? Who are those ISPs? যাদের কাছ থেকে আমরা ইন্টারনেট নেই। ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার। হ্যাঁ হ্যাঁ, যাদের কাছ থেকে আমরা ইন্টারনেট নেই, আমাদের বাসায় যাদের কাছ থেকে ইন্টারনেট নাও। সো এইখানে কিন্তু অ্যাড দ্য লোকেশন, ইউ ক্যান অ্যাড সাম অফ দ্য নেটওয়ার্ক লোকেশনস। লাইক লাস্ট ক্লাসে মনে আছে কিনা তোমরা, আমরা একটা জিনিস শিখছিলাম, সেটা হচ্ছে 168 দেন .186.255 ডট সামথিং লাইক দিস অ্যাড্রেস, মাস্ক অ্যাড্রেস। সো এই অ্যাড্রেস ডিনোটিফাই করা থাকে এই জায়গায়। তার মানে অ্যাড্রেস ক্লিক করে তোমাকে ওই জায়গাটার কন্ট্রোল নিতে হবে। ইউ হ্যাভ টু টেক কন্ট্রোল ফ্রম দ্য অ্যাড্রেস। বাট ম্যাপ নেটওয়ার্ক ডিভাইসে তুমি যেই ডিভাইস গুলাকে অ্যাড করে রাখবা, such an example, it could be printer, it could be a projector, it could be another PCs from your office, from your school, from your house, anywhere you just think about. So there you have two of the computers. They are connected with the Ethernet that we have learned from our previous class. There we learned how to connect first, and then we learned how to open the network. Here we are learning how to use those networks. ঠিক আছে, ফার্স্ট আমরা কিন্তু নেটওয়ার্ক কানেকশন দিছি, দেওয়ার পরে নেটওয়ার্কটাকে ওপেন করছি, এবার নেটওয়ার্কটাকে ইউজ করার জন্য আমরা তৈরি করতেছি। ওকে, that's all for this, and
এখানে তাহলে আমরা এখন যে কোনো ইমেজ টিমেজ যে কোনো ফাইল রাখলে আমার যে কম্পিউটার থেকে অ্যাক্সেস আছে, ধরো আমার কম্পিউটারে তুমি অ্যাক্সেস দিয়ে রাখলা, আমি তোমার কম্পিউটারের সাথে পেয়ার নেটওয়ার্কে শেয়ারিং অন করে রাখলাম। তো যখনই তোমার সিস্টেম অন থাকতেছে, আই ক্যান গেট ইট ফ্রম দেয়ার। কোনো পেন ড্রাইভ লাগতেছে না, কিছু লাগতেছে না, আমি জাস্ট নেটওয়ার্কের মাধ্যমে শেয়ার করে নিয়ে নিলাম। তো এইটা যেটা এই নেটওয়ার্কটা যেটা হচ্ছে প্রাইভেট নেটওয়ার্ক আর ওপেন নেটওয়ার্ক। সো ওপেন অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক আর প্রাইভেট অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক। প্রাইভেট অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক গুলো যেন কি কি? হোয়াট ইজ দ্য প্রাইভেট অ্যাক্সেস নেটওয়ার্কস? PAN, হ্যাঁ হ্যাঁ, হোয়াট? I mean, it's a personal, I just forgot it. Personal area network, something like that. Actually, I just প্যান forgot the প্যান full প্যান পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক PAN, ইজ PAN. প্যান। Yes, sir. ইয়েস, Yes. প্যান। এটা প্যান। তারপরে ওয়ান জানি কি? ওয়ান, WAN, ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক। Wide area network. Yes, Yes. wide area network. Is it a open source network or close area network? It's one wide area. হ্যাঁ, wide area. So open source. ডিল মারছি আমদাসি, এখন যায় যদি পাখির গায়ে লাগে, এবং লাগছে। ঠিক আছে, সো লেটস talk about the experience number 6, but we will start over here, but we will not go through the deep into it. We will probably cover up in the next class these things. And digital technology and diversity, এইখানে অনেক সামাজিক বিজ্ঞানের মতো আলাপ আলোচনা আছে। আগেই বলে নিতেছি, চ্যাপ্টারটা অনেক বোরিং হইতে পারে। লাস্ট টাইম আমি যখন পড়তেছিলাম তখন আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে এই চ্যাপ্টারটা যে লেখছে সে আসলে বোরিং। সো আমার কাছে লাইক চ্যাপ্টার 6টা প্রচুর বোরিং লাগে, বাট অন্য চ্যাপ্টার গুলো অনেক ভালো। last time when I was go through this chapter, আমার কাছে মনে হইতেছিল it's a boring chapter just because nobody wants to knows the technology diversity. We can predict, but we cannot to say about তো that. অ্যাকচুয়ালি এটা একটু কমপ্লেক্স, তো এতটা ইউজ করে না কেউ, তাই এত ইন্টারেস্টেড না অনেকে। হ্যাঁ, practicality নাই তো। If something you need to make it interesting, it need to be practicality. It needs to be in practicality. তোমার চোখের সামনে না দেখতে পারলে এটা তো মজা লাগে না, তাই না? তো যে জিনিসটা আমরা বুঝতে পারি না বা দেখতে পারি না, সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের কাছে পড়তে কঠিন, তাই না? সো দেখবা যে যারা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে তারা কিন্তু খুব মানে প্রথম দিকে অনেক বোরিং ফিল করে, যে কিছু দেখা যাইতেছে না, হুদাই একটা জিনিস পড়তেছি আর কি। তো প্রথম প্রথম যখন when I entered to as a student in the university for first year, আমার কাছে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এরকম লাগতো যে কারেন্ট দেখা যায় না, এটার আবার কেমনে পড়ে। তো দ্যাটস হাউ ইট ওয়ার্কস। সো যেই জিনিসগুলো দেখা যায় না এগুলো আসলে পড়তে মজা লাগে না, কিন্তু আলটিমেটলি পরবর্তীতে মানে দেখা যেহেতু যায় না, সেহেতু তুমি কিন্তু এখানে পাইওনিয়ার, সো তোমাকে ইমাজিন করে আসলে দেখতে হবে ব্যাপারটা কি। So what we will learn from here, we will learn from the use of digital technologies in our life. Most of them we knows, and in communication using the various social media. এখন যদি ইন্টারনেট 1 সেকেন্ডের জন্য বন্ধ হয়ে যায়, মানুষের কাছে মনে হবে যে অক্সিজেন বন্ধ করে দিচ্ছে, তাই না? এরকম মনে হবে। তো রেভলিউশন হয়ে যেতে পারে ইন্টারনেট বন্ধ করে দিলে। ঠিক আছে, তো সবাই গিয়ে আইএসপি গুলার সামনে ধর্ণা দিল যে তোদেরকে টাকা দিই, তোরা ইন্টারনেট কেন দেস না, তাই না? তো বিটিসিএল বিপদে পড়ে যাবে। বিটিসিএল বলবে যে আমরা ইন্টারনেট বিক্রি করছি, কিন্তু আমাদের ইন্টারনেট নিয়ে স্টোরেজ করে রেখে দিছে, দেয় নাই আইএসপি গুলা। ঠিক আছে, সরকার তো কখনো দোষ নিবে না, বলবে যে আমি এটার মধ্যে দোষী না, আমার কোনো দোষ নাই। So there is a two of the stories here. One is from Anki's mother, and the one is from the Shaun's, and it is again the case studies, as usual, regular case studies, and positive impact, negative impact we do have. So both of the things, technology has two of the impact. Always remember, technology has two of the impacts. One is positive,
impacts or pros and negative impacts or cons. So both of them. So যখন when dynamite invented, Alfred Bernard Nobel cannot to understand that it would be destructed, or he understood, but mm, he felt that it could be destructive. So after that, he realized, and he just donated his all of the wealth to make the mankind, and that is the Nobel Prize. So your meeting will be end in 10 minutes. Why, man? I cannot to upgrade. Okay. Don't stop the meeting right now. We are going out from the meeting within 1 minute. So it is all for today. We will cover the experiment or exercise 6 in our next class. During that, you have to figure out some of the আসসালামু আলাইকুম স্যার problems. Walaikum assalam. And bye-bye. Take care. Good night as well. Allah, good night.